महला पहला। मेरा मन राता गुण रवै, मन भावै सोई। अमृत शब्द धन गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया 766 अंग ते सुभायमान है। धन गुरु नानक देव जी किरपा कर रहे ने, सानू ये दात दे रहे ने कि जिथे साडा मन रंगिया जावे ना, जिथे साडा मन प्रीत कर लवे ते फिर उसे नूं असीं याद करते हाँ, उसे दे गुण गाए जाते हैं। मेरा मन राता गुण रवै, मन भावै सोई। मन भावै सोई, मन नूं ओही पाउंदा है। गुण रवे ते उसे दे गुण गाए जाते हैं। मेरा मन राता, जिथे साडा मन रंगिया गया, जिथे साडे मन नूं प्रीत ते प्रेम हो गया है। धन गुरु बाणी नूं जदों आपां पढ़दे हां, विचारदे हां ते कुछ अजिहियां गल्लां दी समझ आउंदी है। जिवें असीं कुछ खाने हां, वो साडे शरीर दा हिस्सा बनदा है, उहदे तो सानूं एनर्जी मिलदी है, उस दे नाल साडा शरीर वधदा फुੱਲਦਾ है। जिस तरह का असीं भोजन पदार्थ छकदे हां, उस तरह दे साडे शरीर की तसीर हो जाती है। जे गर्म छकदे हां ते शरीर की तसीर है जिहड़ी वो गर्म हो जाती है। जे ठंडा छकदे हां ते शरीर की तसीर है जिहड़ी वो ठंडी हो जाती। वेखिया गया गर्मी के दिनों के विच तकरीबन ही असीं ठंडे पदार्थ छकदे हां ताकि बाहर की गर्मी के नाल जो शरीर की तसीर गर्म होई है वो लोड़ तो ज़्यादा गर्म ना होवे ते शरीर के अंदर ठंडी तसीर जिहड़ी है वो बनी रहे, भाव टैंपरेचर शरीर का जिहड़ा वो वातावरण के अनुसार रह सके। इस तरह सियाल के दिनों के विच तकरीबन असीं गर्म पदार्थ छकदे हां, जिन्हां नाल तसीर जिहड़ी वो गर्म बनती है। तो ख्याल ये हुंदा है भी ठंड ज़्यादा है, शरीर नूं ठंड है जिहड़ी वो ना लग जावे, इसलिए तसीर जिहड़ी है वो गर्म रखदे हां। जिवें असीं अपने शरीर का ख्याल रखते हाँ तो इसकी तसीर के अनुकूल होके असीं पदार्थ छकते हाँ, उस तरह मन है जिहड़ा मन दे विच जो विचारां चल रही ने वो मन का हिस्सा बन जांदियां ने। जे असल विच वेखीए तो मनुख जिहड़ा इहदा जीवन इस दियां विचारां दे उत्ते निर्भर करता है। मनुख दे अंदर चल की रिहा है, मनुख दे मन दे विच चल की रिहा है। जे मन दे विच प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का, उस दे प्रेम का ये ख्याल, ये विचार चल रहे है तो ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। ते धन गुरु बाणी के अंदर फरमान होंदा, इस तरह जिहड़े ब्रह्म की विचार वाले ने उसनूं याद करते रहंदे ने, उस दियां विचारां अंदर बना के रहंदे ने, वो उस परमात्मा दे ब्रह्म हो जाते ने, भाव उसे वैगुरु का रूप हो जाते ने। ते जे मन दे विच विचारां जिहड़ियां ने वो बुराई वालियां चलदियां ने ते फिर मन जिहड़ा वो मैला रहिंदा है, ब्रह्म वाला नहीं हुंदा। आप जी ने नोट किया होना, जे नहीं नोट किया तो हुण अगे तो नोट करके वेखियो। साडे कोलों जिहड़ा मनुख गुजरदा है ना, उसका मन है जिहड़ा वो सानूं प्रभावित करता है। असीं जिथे रहने हां वो मन सानूं प्रभावित करता है। असीं जा रहे हाँ, कोई मनुख है वो साडे कोलों गुजरी है, उहदे मन दे विच बुराइयां चल रही ने ते साडा मन है जिहड़ा उहदियां अंदरों निकलियां बुराइयां वालियां तरंगां दे नाल जरूर प्रभावित होएगा। इस करके धन गुरु महाराज जी ने किरपा की, सानूं ये दस्सिया भी संगत जिहड़ी सत संगियां दी प्राप्त होवे। सत संगियां दी संगत दे नाल मन है जिहड़ा फिर वो सच दे नाल ही प्रभावित रहिंदा, इनू मैल नहीं लगदी। नहीं तो फिर साडी हालत इस तरह की हो जाएगी जिवें कोई कपड़ा होवे उहनूं पा लईदा ते शाम नूं मैला हो जांदा है, फिर धोईदा फिर मैला हो जांदा है। अखीर इस तरह कदी साफ कर लिया, कदी मैला हो गया, कदी साफ कर लिया, तो वह बेचारा ना फिर पाट ही जाता कस कस के। वही हाल साडे शरीर का है, मन का है, कदी मैला हो गया, कदी धो लिया, कदी मैला हो गया, कदी धो लिया, फिर ये प्राप्ति के पासे नहीं जाएगा, पहुँच नहीं सकेगा। सो
ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਣ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ, ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਅਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਣ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ, ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ, ਸਾਚ ਭਾਵੈ, ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉ ਟਲੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ, ਇਹ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਭਾਵੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਟਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਲੇ ਕਿਉਂ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸਾ ਵਟੀਏ। ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਟਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਭਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਟਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਨ ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉ ਛਲੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਗਿਆਨ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉਂ ਛਲੇ। ਛਲਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਅਛਲਿਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਛਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਮੰਗੇ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੇ ਮੰਗੇ, ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨੇ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਦੇ ਮੰਗੇ
ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਇੱਕ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੂਜਾ, ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਤੀਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਵਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਜਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉਂ ਛਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਥਾਕੇ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਦੋਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਲ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ। ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੇ। ਥਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਭਾਵ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਦੋਈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਛਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਦਾ। ਦੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਲਕਾਰਿਆ, ਸਬਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਪੰਚ, ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 25 ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25 ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਛਲ ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਬਕਾਰ ਥਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਛਲ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ 25 ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਦੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤੋਕੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਣ ਰਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਵੇ ਸੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਗੁਰੂ ਵੈਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਆ ਜਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਏ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ 2.5 3 4 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 3.5 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਲਾਈਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਮੈਲਿਆ ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਲਾਗੀ, ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਟੋਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਨਾ। ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਦਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਸਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਲੇ ਡੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਕਾ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਅਜਾਮਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਲੱਗਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਮਨ ਮੈਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਬੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਥ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿੜਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੋ ਮਦਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਮੱਥਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਫਿਰ ਰਿੜਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੈ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ, ਜਾ ਮਨ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਵ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਚੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਪਰਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਿਆ, ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਏ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਮਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਏ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਜਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਪ੍ਰੀ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾ ਜੈਨ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਾ ਕੋਟ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਸਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਲਿਆ। ਪੰਜ ਭੂ, ਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਤ ਨੇ ਨਾਇਕੋ, ਨਾਇਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਾਇਕ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਰੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਸੱਚ ਸੋਈ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ, ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ। ਜਿੰਦੀ ਮੱਤ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਚੀ ਮਤ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ, ਜੈਸਾ ਫਿਰ ਭਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਮਾ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਜਨ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈਏ। ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ, ਜੇ ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ? ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ, ਜੇ ਆਪ ਜਣਾਵੇ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜਣਾਵੇ, ਜਣਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਆਪ ਜਣਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਣੀਏ, ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੂਝੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਪ ਜਣਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਲਕ ਪਾਵੈ, ਆਪੈ ਮਨੁਆ ਲੇਵੈ। ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਣਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਨਵਾ ਲੇਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਆਪ ਜਨਾਵੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਨਵਾ ਲੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਆਪੇ ਵਏ। ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਆਖਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ। ਠੱਗੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਭੇਵੇ? ਅਭੇਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਤੰਤ ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਤਵੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਖੇ। ਪਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੇ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਜਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ